We are here assembled for the third session on Sakta and other literature. The chairperson is Dr. T.V. Vasudeva, Dharmadhikari. He hails from the Dharmadhikari family. A specialist in Dharma Shastra, Advaita Vedanta, Vedas, manuscript reading and various scripts. If we have any doubts in Vedas or anything, we approach Vasu sir. He is our walking encyclopedia. And he has guided many research scholars. Under him, he has guided many MPhil and PhD scholars. He has published many books and he gives many lectures, series of lectures. I thank sir for chairing this session. This is under two endowments, Subhadra Memorial Endowment and Bhagirathi Ammal Endowment. Ms. Subhadra was very well known in Mylapore as a great Sanskrit teacher, and she had joined here as a PhD scholar a few years ago, but unfortunately she passed away and she could not finish her PhD. In her name, her students and son have instituted the endowment, and usually we conduct one lecture every year, and this session is devoted to her under her endowment. And Bhagirathi Ammal Endowment is instituted by Shri R. Natarajan IAS, who was a well-respected civil servant, hailed from the illustrious family of Shri V. Krishnaswamy Iyer, the founder of Madras Sanskrit College. He instituted this endowment in memory of his mother for annual lectures on Devi Stutis. That is why the Sakta session is held under these endowments. I thank Mrs. Parvadam Natarajan Madam, who is here, for her kind presence. Thank you, Madam. Thank you, Dr. Vimla Devi. Mrs. Ananda A. And she is going to speak on Bhakti in Sripada Saptati of Narayana Bhatta. And she is coming from Sankara University, Kaladi. From Kaladi. I request our director to honor the chairperson. Namaste. The aspect of Bhakti in Sripada Saptati of Melpattur Narayana Bhatta. The concept of Bhakti has developed through the ages as starting from the Vedic period. The term Bhakti is referring to the devotion and the love of the personal God or a representational God by a devotee. The word Bhakti is derived from the root Bhatsevaya, which means to serve. It denotes love, adoration, worship, etc. There are different types of bhakti at different places mentioned in the Bhagavata. The 9 of them are popular kinds of bhakti. These are mentioned by Prahlada to his father Hiranyakashipu. Shravanam, Kirtanam, Vishnoho, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. Shravanam means hearing about the glories and the name of the Lord. Kirtanam, chanting the holy name and the qualities of the Lord. Smaranam, remembering the Lord's name and his pastime. Padasevanam, serving the Lord, intensely attached to the thinking of the Lord's lotus feet. Archanam, worshipping the Lord. Vandanam, offering prayers to the Lord. Dasyam, thinking oneself to be the servant of the Lord. Sakyam, intimate association with the Lord. Atmanivedanam, the stage at which one who has no motive other than to serve the Lord surrenders everything with the mind, words and actions to the Lord. The concept of Bhakti is depicted in Sripada Saptati is Pada Sevanam. The devotional lyric poem by Melpattur Narayana Bhatta, Sripada Saptati, praising the goddess enshrined at Mukkola and containing 70 verses in the Shargula Vikridita meter, all of them describing the greatness of the feet of the goddess. Though not popular as Narayaniya, this is also a lyric of considerable literary merit. Melpattur Narayana Bhatta is the most scholastic and the eminent
Sanskrit poet and the grammarian of the entire history of the Sanskrit literature of the Kerala. Some information regarding him may be traced from a sloga which is seen in Prakriya Sarvasam. Bhukhande Keralakye Saridamiha Nilamuttarena Nava Kshetre Gavyuti Matre Punarubari Navagrama Namni Swadamni Dharmishtat Bhatta Tandrat Hagilam Madhavado Madhurdatta Vijendra Jado Narayanakyo Niravahadatulam Deva Narayanaknyam. According to this verse, his name was Narayana. He was born in the family of Melpathu, situated near the Tirunavaya temple on the north bank of the river Nila in Malappuram district in Kerala. At a distance of Gavyudi, that means that is approximately 3.5 miles from the famous Tirunavaya temple, there is another Devi temple known as Chandhanakavu. Melpathu family has settled in near this temple. His father Madhadatta was a reputed scholar in Bhatta Mimamsa. His mother belonged to the great family of scholars of Payurmana. He was the disciple of great scholar Achyuta Piksharedi. He has written more than 40 works, prashastis, stotras, descriptions and muktagas are included in their minor works. These works are written in his students' days. This work shows his poetic ability and his knowledge of various shastras. Gosri Nagara Varnanam, Kailasa Varnanam, Veera Kerala Prashasti, Manavikrama Prashasti, Bimbalisha Prashasti, Devanarayana Prashasti, Sukti Sloga, Ashwalayana, Kriyakrama and Muktagas. The major works are can be classified as scientific and literary. The scientific works are Prakriya Sarvasam, Dhatu Kavya, Aphaniniya Pramanya Sadhanam, Manameyodhayam. The literary works again can be classified into narrative and the lyrical. In narrative literature, Chambu Kavyas are the important works, and the important Chambus are Swaha Sudagara, Matsyavadara, Subhadra Harana, Ashtami Chambu, Rajasuyam, Panchali Swayamvaram, Dhudavakya and Nirannasiga. Among the lyric work, Narayaniam and the other two small compositions, Guruvayu Pureshastava and the Sripada Saptadi are the important ones. The Sripada Saptadi, it is composed during the last days of Bhattadiri, who worshipped the goddess lived in Mukkola. Mukutala, previously known as Muktisthala, the place of salvation, is also known as Mukkolakal, which is a part of Ponnani Taluk of Malappuram district in Kerala. Narayana Bhatta, the author of Narayaniam, became afflicted with a disease. In his dream, the goddess came and told him if he comes to her temple in Mukutala worshipping the Bhagavati to attain salvation, and he would be cured of his problem, and wrote a very great poetic as well as devotional work in praise of Mukkola Bhagavati, containing the slogas adorning with the lotus-like feet of Bhagavati. The Mahatmya of Padaravindas of the goddess in the famous Mukkola temple is epitome of the scripture, and Narayana Bhatta's unique poetry shines beautifully in all these verses in this work. Though very poetic, the work is not a simple direct language. The poem is a lyric of considerable literary merit. The legend has it Melpathu's life was in Mukkola from the age of 70 to at the age of 86. Sripada Saptadi is a hymn composed immediately after the arrival of Mukkola. Yes. In Sripada Saptadi, he takes the reader to the height of Sanskrit poetry and the devotion. In his description of Devi's bounty to grace is exit and elevating. He dwells with a lot of imaginary and incomparable beauty of the holy feet and the divine child spot of Parvati in Himalayas. It is believed that the Sripadas are ever full of mercy, compassion and munificence, and bless the devotee without weighing his qualification as Devi would. Dakshada Khara Pallave, Lesadasim Dakshodvage Shulani, Bamudve Falakojwalam, Kaditadanya Stanya Hastambujam, Shulagrahaga Kasaras, Shuras, Shironishtam, Rahishtam Surehi, Justamishta Falapradam, Bhagavati Muktistalam Bhaje. The poet brings out in his initial verse as the graphic representation and the description of the image of the Bhagavati Durga at the
Sthala, who possesses a shining sword in his lower right hand, resembling a tender creep, and the trident in the upper and a brilliant shield in the upper left and the other left hand, which is like a lotus poised on the waist, directing the end of trident of the broken head of Mahishasura, worshipped by the Devas. Here adds 2 points. One, she is worshipped by Devas. The powerful Devas vanished at the hand of demon Mahishasura, propitiated Devi and begged her to eliminate the mortal enemy. The Devi fulfilled their wishes and Devas all her feet are praised her grace. The second point is that Devi is eager to grant the wishes of any devotee who surrenders to her. It's not just Devas who are recipient for the unlimited bounty, but anyone who submits for her help. The other one. Okay. Devi eyes are like honeybees, and where her face, the lotus shows bashful as the bees happen to see another full moon of lotus and become very happy that no source of fresh nectars. And the other one, the entire slokas are beautifully written by the poet, serving the feet of the god, those who pray for the liberation and blessed with moksha. This is the mercy of Sripada, the eternal darkness in the being of tendency to associate with the self, body, mind, intellect, to see the world as their oneself, and in turn development attachment to them. The internal darkness is the inability to see the feet as the self, the source of all light, knowledge, action, enjoyment, and praying the Devi's feet, and the devotee is blessed the ultimate knowledge. Okay, thank you. அனைவருக்கும் எனது வணக்கங்கள். மனந்தரும் கல்வி தரும், ஒரு நாளும் தளர்வறியா மனம் தரும், தெய்வ வடிவம் தரும், நெஞ்சில் வஞ்சமில்லா இனம் தரும், நல்லன எல்லாம் தரும் அன்பர் என்பவருக்கு கடன் தரும் பெண்புகளால் அபிராமி கடைக்கண்கள். இந்த பிரசன்டேஷனோட சம்மரி இஸ் given in this song. பெண்புகளால் அபிராமி கடைக்கண்களை, அவளோட கடைக்கண்கள் எல்லாமே கிடைக்கும். நமக்கு வேற எதுவுமே தேவையில்லை, அதை பார்த்தாலே போறோம். நேரடியாக கூட பார்க்க வேண்டாம், ஓரக்கண்ணால பார்த்தாலே போறோம். அதுதான் சம்மரி. கடாட்சம் அப்படிங்கறத அவரோட மீனிங். மனம், கல்வி, தளர்வாரியா மனம், இதெல்லாம் அபிராமியந்தாத்தை பத்தி பேச போறதில்ல. இது மூன்று பஞ்சசக்தி அப்படிங்கிற ஒரு 500 ஸ்லோகங்கள் கொண்ட ஒரு பாடல் தொகுப்புல மூக்கர் என்ற ஒரு கவியை எழுதியிருக்கிறார். அந்த கவியை பற்றி பல்வேறு கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்கு. அவருடைய தொகுதியிலிருந்து ஒரு கடாட்ச சதகத்திலிருந்து சில பாடல்களை எப்படி அவர் பக்திங்கிறது எல்லையற்று எப்படிலாம் அவளால் பாட முடிகிறது அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். இது ஒரு சின்ன குயிக் இன்ட்ரோடக்ஷன். பக்தி இலக்கியம் இந்தியாவில் பார்த்தோம்னா, இந்தியாவில் இல்லாத பக்தி இலக்கியம் வேற எங்கேயுமே கிடையாது. இந்தியாவில தான் பக்தி இலக்கியமே, வெரைட்டி ஆஃப் பக்திங்கிறது இந்தியாவில தான். பாக்கி லாங்குவேஜஸ்லாம் பக்தி இருக்கு, பட் இட் இஸ் லிமிட்டட். ஸோ இந்தியாவில நேற்று வரைக்கும், இன்னைக்கு வரைக்கும், இப்ப இந்த க்ஷணம் வரைக்கும் யாரோ ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு கவிதையோ பாட்டோ ஏதோ ஒரு ஆர்டிகளோ எழுதிட்டு தான் இருக்காரு. தே ஆர் ரைட்டிங் சம்திங். வேற எந்த மொழியிலுமே கிடையாது. பக்தி இலக்கியம் இன்னொன்று இந்தியாவில் தனியா கிடையாது. இட் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் இம்பெடட் வித் அவர் blood, embedded along with our family. It is a sort of something which is inside your blood and mind. இதுல இப்ப நம்ம ராமாயணம், மகாபாரதம் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய நம்ம ஊர்ல 2000 வருஷமா 2200 வருஷமா இருக்கு, வேதம் 4000 வருஷமா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்னா எப்படி சொல்றோம்? சும்மா எழுதப்பட்ட பாடல்கள் ஒரு 100-150 வருடங்களுக்கு அப்புறமா காணாம போயிடுறது. சினிமா பாடல்கள் சில வருடங்களுக்கு அப்புறம் காணாம போயிடுறது. அதே ஒரு பக்தி இலக்கியமா எழுதப்படக்கூடிய எந்த பாடலும் 2000, 2500, 3000, 4000 வருடமா நிலைச்சு நிக்கிறது. ஏன்னா அதுல ஃபுல்லா அந்த பக்திங்கிற அந்த ஒரு ரசம் உள்ள உட்கார்ந்து
ராமாயணம் வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் கதை தெரியும், இருந்தாலும் நம்ம திருப்பி திருப்பி கேட்டுட்டே இருக்கோம், திருப்பி திருப்பி படிச்சுட்டே இருக்கோம். டெய்லி ஸ்லோகங்களை படிக்கிறோம். ஏன் படிக்கிறோம்? நமக்கு வந்து டாபிக் தெரியும், பட் நம்ம அதை அனுபவிச்சு படிக்கிறோம். அடுத்த ஸ்லைட். இதுல வந்து அடுத்த ஸ்லைட். பக்தியில வந்து வேற நிறைய சப்செக்ட்ஸ். இறைவனுக்கு வரலாறு, நம்ம வந்து ஹரிவம்சம் எடுத்துக்கலாம், ராமாயணம், ஓகே, பெரிய புராணம், வீரம் மற்றும் அசுரரை வெற்றி கொண்ட புகழ். இப்ப நம்ம வந்து சிவன் முப்புறம் இருக்குது, முருகன் சூரனை வதைத்தது. அடுத்தது இறைவனே சில முதல்ல குழந்தையா கருதி அவனை கொண்டாடும் நூல்கள். இது வந்து வைணவ பக்தியில நமக்கு வந்து எக்கச்சக்கம். கிருஷ்ணன் தான் குழந்தை. கிருஷ்ணன் வந்து வீட்டுல ஓடி விளையாடாத ஒரு ஃபேமிலிஸே கிடையாது. இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம வந்து கிருஷ்ணன் ஓடி விளையாடி சின்ன சின்ன கால்கள் வச்சாதான் நமக்கு வந்து கொண்டாட்டமே. சோ கிருஷ்ணன் வந்து குழந்தை. ஆழ்வார்கள் எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ணனை வந்து கிருஷ்ணனாலே ஒரு குழந்தை தான் அவளுக்கு. இறைவனை துணைவனாக பாவித்தல். துணைவனா ஆண்டாள், மீரா, ஜெயதேவர், ஓரளவுக்கு எழுதிய இந்த கீத கோவிந்தம். இறைவனை அன்னையாக பாவித்தல். அடுத்தது வந்து சாக்தம். நம்ம வந்து அம்பாள் தான் எல்லாமே. அம்பாள் தான் பரபிரம்மம். இறைவனுக்கு அடிமை, சரணாகதி நூல்கள். அடுத்தது வைணவ பிரிவுகள் மற்றும் பல்வேறு தத்துவ கருத்துக்கள், வேதாந்த கருத்துக்கள், உபநிடதங்கள். இறைவனுக்கு புகழ், அதாவது அவனுடைய உருவம், பண்புகள், தூய்லெழுப்புகள், அதாவது நம்ம வந்து சாசர நாமங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து சுப்ரபாதம், ஸ்தோத்திர காவியங்கள், வெரைட்டியா வச்சிருக்கோம். இறைவனை வந்து அவனை எழுப்பதுல இருந்து அவருக்கு வந்து கத்தியம் பாடுறதுல இருந்து ஸ்ரீனிவாச கத்தியம்னு ஒரு கத்தியம் இருக்கு, நம்ம திருவள்ளையில பாடுறான். அவன் வந்து ஸ்ரீமதிகள மகி மண்டல மண்டல கண்டலா கண்டிதேசியான்னு ஒரு பெரிய ஒரு வரிசையா கிட்டத்தட்ட ஒரு 7-7.5 நிமிஷம் பாடக்கூடிய கத்தியம். கத்தியத்துல 2 பிரிவு இருக்கு, ரொம்ப எக்ஸலண்டா. அதுக்கடுத்து ரகுவீர கத்தியம். சோ இப்ப அதுக்கடுத்து கிருஷ்ணாஷ்டகம், தோடகம், தோடகாஷ்டகம், சாமளம், சாமலா கண்டகம், ஆல் வெரைட்டிஸ். பண்புகளும் இது வந்துடுறேன். அடுத்தது வந்து நூலாசிரியர் யாரு, கொஞ்சம் புஷ் பண்ணிடுங்க. அடுத்த ஸ்லைட். நூலாசிரியர் மூக்கர். அவர் யாருன்னு தெரியாது. அவர் வந்து மகா பெரியவாள் வந்து அவர் ஒரு உண்மையாக இருந்தவர், பெரிய அவர் வந்து ஒரு கவியாக மாறினார் அப்படிங்கிறது அவருடைய வாக்கு. அடுத்தது சங்கரர். இந்த 2வது வித்யாதரருடைய 4வது சங்கரர் வந்து மூக்க கவி என்று கூறப்படுகிறது. இவரது காலம் கிட்டத்தட்ட அரௌண்ட் 398 to 438. அடுத்த ஸ்லைட். இது வந்து ஒரு 500 பாடல் கொண்ட பிரிவு. இதுல வந்து ஆர்யா சதகம், பாதாரவிந்த சதகம், ஸ்துதி சதகம், கடாட்ச சதகம், மந்தஸ்மித சதகம். இதுல வந்து கடாட்ச சதகத்தில் இருக்கக்கூடிய சில பாடல்களை நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, சோ அடுத்த ஸ்லைட். ஃபர்ஸ்ட் பாடல். சோ இந்த பாடல்ல வந்து கவி தன்னை வந்து மூக்கன் சொல்றார். மூக்கனுக்கும் சக்தியை தருபவனும் காஞ்சி தேசத்தை குளிரச் செய்பவனும் ஏகாம்பரநாதனுடைய பத்னியும் ஆனா காமாட்சியின் கட்டாட்சமானது அவரது அஜ்ஞானமான இவரை விளக்க வேண்டுகிறார். அவரது மூக்கருடைய அஜ்ஞானத்தை விளக்கணுங்கிறார். ஓகே, சோ நான் அந்த ஸ்லோகத்தை ரொம்ப படிக்கல. மோகாந்த காரணம் வினிடந்தமீரே மோகாந்த மனோபி மகா கவிதாவதான்யாம் ஸ்ரீகாந்த் தேவ சிசிரி கிருதி ஜாகரூகான என்னை வந்து குளிர்வி அப்படிங்கிற. எனக்கு வந்து அப்படியே உன்னோட கடாட்சம் வந்து என் மேல வேணும். ஏகானம்பிரநாத தருணி கருணாவலோகான். அடுத்த ஸ்லைட். இதுல வந்து கவியனுடைய ஒரு பக்தி வந்து ஒவ்வொரு விதமான பக்தி. உபமா ரூபகம் பிளஸ் அவருடைய அதிசயோக்தி. அது தவிர அவர் வந்து என்னெல்லாம் எழுதுறார், எப்படிலாம் எழுதுறாங்கிறது ஒரு என்லெஸ் வே ஆஃப். இதெல்லாம் வந்து அவர் அனுபவிச்சு எழுதலன்னா நம்மளால வந்து எழுத முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் வந்து உட்கார்ந்துலாம் எழுத முடியாது. அவனுக்கு பார்வை, அந்த பார்வை என்ன கொடுக்கும் நமக்கு, என்ன தரும் அவளோட அந்த கடைக்கன் பார்வை. இந்திர நீலக்கல்லின் ஒளியை மங்க செய்கிறது, அகம்பாவத்தில் இருந்து விடுதலை தரும், 3 உலகங்களையும் காப்பாற்றுகிற வரங்களே அள்ளி தள்ளுவை தத்வீக்ஷனானி வரதான விசக்ஷனான். அடுத்தது
அம்பிகையின் பார்வை வந்து கருணா அரசத்தினால் அப்படியே கொந்தளிக்கிறான். கருணா அரசத்தினால் கொந்தளிக்கிறது. மந்தகாசத்தினால வர்ணங்களை அழி தெளிக்கின்றது. வளைந்ததும் சிறிது குறுகியதுமான அந்த பார்வை, அதாவது இதுதான் வந்து அந்த 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 கடைக்கண் பார்வை. அப்படியே நேரா பார்த்தா பொசுங்கிடும் நினைக்கிறேன். அதனால அந்த ஓரப்பார்வை தான். இந்த ஓரப்பார்வை பார்த்தாலே கிடைச்சிடும், எல்லாமே கிடைக்கிறது. சோ கல்லூரி தேன கருணா அரச தேலி தேன கடைசியில வந்து காமாட்சி தேன சிசிரி குரு வீழ்ச்சி தேன அப்படிங்கிற அந்த பார்வையால என்ன வந்து குளிர்வி, அந்த பார்வை பட்டாலே போறோம், நான் அப்படியே குளிர்ந்துருவேன். அதை விட எனக்கு வேற எதுவும் தேவையில்லை. அடுத்த ஸ்லைட். அம்பிகையின் கடாட்சம். தேவலோக கற்ப விருட்சம் அவளோட காது தோடுகளின் ரத்தன ஒளி, காருண்யம் என்ற தேன் குழியலை பொழிகிறது. காமாட்சி ராஜதி கடாட்ச சுர துருமஸ்தேகே, காருண்யமான விக்கிரன் மகரந்த ஜாலம். அடுத்தது இது வந்து ரொம்ப அற்புதமா ஒரு சேடையா பாடியிருக்கார். இதுல வந்து அவங்களோட கடாட்சங்கள் வந்து வரிசையா வந்துட்டே இருக்கான். அதாவது ஒன் ஆஃப்டர் த அதர், அப்படியே ஒரு மேல கூட்டமா வளர்ந்து வந்துட்டே இருக்கு. அதை பார்த்த உடனே மயில் எல்லாம் தோகை விரிச்சு நடனம் ஆடுறது, which is a standard sort of imagination done by many of the people. அதை வந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அம்பிகையின் வில் போன்ற புருவங்கள் அவளோட நீருண்ட மேகம் போல அவளுடைய கடாட்சம் அப்படியே பெருகி வழியறான், பெருகி வழிஞ்சு அப்படியே ஓடுந்து அதை கண்டு நீலகண்டரான சிவன் வந்து மகிழ்கிறார். அதுதான் காமாட்சி கௌதுக தரங்கித நீலகண்டாக. So நீலகண்டா மீன்ஸ் both for மயில் and also for சிவன். So காதம்பனீவ தவபாதி கடாட்ச மாலாக, காதம்பனீவ ஒரு மேக கூட்டம் போல அப்படியே வரிசையா வந்துட்டு இருக்கு. ஒரு சஞ்சீவனி மருந்து, சஞ்சீவனி மருந்து. காமாட்சி வீக்ஷண கலா பரமௌஷதம் சஞ்சீவனே ஜனதி சூப்பே சம முகசிய மாம்பூவை அம்புவாவுடைய மன்மதன் அவனை வந்து உயிர்ப்பிக்கிறது. சிவ ஹர நேத்ராகுனி சந்தத்த காம சஞ்சீவன் ஔஷதி. இது வந்து லலிதா சாசனம். ஓ ஹர நேத்ராகுனி சந்தத்த அவனை வந்து அழிச்சாச்சு, முடிஞ்சிடுது. அவனை உயிர்ப்பிக்கிறது, அவனே உயிர்ப்பிக்கிறது. சோ அப்படி இருக்கும்போது நமக்கெல்லாம் அது வந்து இட் இஸ் a sort of a complete பரம ஔஷதம். அடுத்து ரெண்டு ஸ்லைடு புஷ் பண்ணிடு, அப்படியே 2 ஸ்லைடு புஷ் பண்ணிடு. அடுத்த ஸ்லைடு. இது வந்து ரொம்ப அற்புதமான ஒரு, அவரோட கரணை வந்து ஒரு சின்னம் மாதிரி இருக்கா. அப்படியே ஒரு அந்த கடாட்சம் ஒரு பெரிய ஒரு கூட்டமா புதர் மாதிரி இருக்கா. அந்த புதர்ல இருந்து அந்த சின்னம் வந்து வெளியில வரணும். வெளியில வந்து மான் கூட்டம் போல இருக்கிற என்னுடைய அஞ்ஞானம், மான் மாதிரி இல்ல, மான் கூட்டம் போல இருக்கு, நிறைய இருக்கு அஞ்ஞானம். அந்த அஞ்ஞான சின்னத்தை பார்த்த உடனே மான் கூட்டம் வந்து செதறி ஓடுறது. அந்த செதறி ஓடக்கூடிய அளவுக்கு அந்த சிம்மம் வெளியில வரணும். சிம்மம் இஸ் கருணை. அண்ட் அந்த அந்த கடாட்சம் வந்து ஜஸ்ட் பார்த்த உடனே வெளியில ஓடி வந்தது. என்னுடைய அஞ்ஞானமெல்லாம் வெளியில ஓடி வந்தது. காமாட்சி ஸ்தவரம் அனுகிரக கேசரீந்திர கடைசியில முடிகிற அவன் வந்து ஏழையோ குரூபி மன்மதனை போலவோ அழகுள்ளவனாக ஆகிறான். லீலா தரங்கித கடாட்ச ருச்சக க்ஷணமே காமாட்சி கேவலம் உபக்கிரம கால. நான் கொஞ்சம் மாறி மாறி படிக்கிறேன். நான் ஜஸ்ட் அந்த I'm just reading according to the meanings. சோ இதுல இன்னொரு நம்ம முடிவுரைக்கு போயிடலாம். கொஞ்சம் கடகடா இன்னும் கொஞ்சம் முடிச்சோம். சோ இன்னும் நிறைய கிட்டத்தட்ட 100 songs ஆகுது. 100 பாட்டுல வந்து I have already written about, in my paper I have written only about some 15 songs also. இந்த இடத்துல எடுத்துட்டது ஒரு 7-8 பாட்டு தான். ரொம்ப அற்புதமான ஓமைகள், ரொம்ப அற்புதமான ஒரு பக்தி ரசம் சொட்ட அவர் பாடின பாடல்கள் வந்து நம்மளால வந்து ஒரு இமேஜின் பண்ணி பார்க்கவே முடியாது. நம்ம வந்து படிக்க இப்படிலாம் கூட ஒரு பக்தி வந்து நம்மளால பண்ண முடியுமா, ஒருத்தரால பண்ண முடியுமாங்கிறது ஒரு பெரிய ஆச்சரியம். சோ இதுல வந்து நமக்கு வெரைட்டி ஆஃப், அதாவது ஏன் கண்கள் கடாட்சம், கண்களை வந்து எல்லாருமே வர்ணிக்கிறார். கவிகள் வந்து ஒரு சிருங்கார நோக்கில வர்ணிக்கிறாங்க. அதே பக்தியில வந்து அந்த கடாட்சம்
நம்ம காளிதாசன் தாமரையில 2 தாமரை, இது வந்து நிறைய ஃபேமஸ். இது கமலே கமலோத்பத்தி சூழலுக்கு நாத்து விஷயத்தை போதன் சொன்னதாகவும், அதுக்கு வந்து பாலே கலந்துதான் போது கதம் இந்திய துவயம்னு காளிதாசன் அவன் எழுதி கொடுத்த உடனே அதை வந்து போதன் வந்து கண்டுபிடிச்சிடுறான். இது வந்து எழுதின வந்து காளிதாசன் தான், அவனை தவிர வேற யாரும் எழுத முடியாது. வேற யாரும் எழுதி வந்து கொண்டு வந்த அந்த தாசி வந்து ஒரு மெசஞ்சர் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி. அடுத்து ஆதிசங்கர பிராபஸ்மராம லலிதா மகராரவந்தம் பிம்பாவரம் பிருத்திரமௌக்திக சோபநாதம் ஆகர்ண தீர்க்கநாதம் மணிகுண்டலாட்யம் மந்தஸ்மரம் மிருக மதோஜ்வல பாலதேசம். தாயே உனது காதவர் நீண்ட அழகிய கண்களை உடையோட வர்ணிக்கிறார் அவர். தவாபர்மே கர்ணேப ஜபனைன வைஷூன்ய சகிதாக. இதெல்லாம் வந்து நாட் ஓன்லி மூக்கு கவி, வேற கவிகள் எப்படிலாம் அவெல்லாம் வந்து இந்த கடாட்சத்தையும் கண்களையும் எப்படி வெரைட்டியா வர்ணிச்சிருக்கா. அபிராமி பட்டர் நடந்தரும் எல்லாம் சொல்றார். அபிராமி கடைக்கண்கள். அடுத்த ஸ்லைட். ஷியாமலா தண்டகத்துல பாடுற மாதா மரகதசியாமா மாதங்கி மதசாலினி கட்டாட்சயத்து கல்யாணி கதம்ப வனவாசன். கட்டாட்சயத்து உன்னுடைய கட்டாட்சம் தான் வேணும், வேற எதுவுமே தேவை கிடையாது. அவருடைய சோமரசம் பருகிய சற்றே நீல கண்கள் திவ்யகாலா மதோபூல பேலா லசச்ச சுனாங்கிரே சமாட்சித்த கருணைக்கு நிலோத்பலை. வேங்கடாபுரி. அடுத்த ஸ்லைட். வேங்கடாபுரி 17ஆம் நூற்றாண்டுல இருந்திருக்கார். அவர் வந்து லட்சுமி சகஸ்திரம் பாடியிருக்கார். லட்சுமி சகஸ்திரத்துல அவர் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா, he is known for his anuprasas excellently being displayed in many of his songs. அவர் வந்து ஒரு 64 பாட்டு வந்து அவர் என்ன பாடுறாருன்னா கடாட்ச சதகம் தனியா பாடு. அதாவது அதுல வந்து அந்த 1000 is broken into many parts, நிறைய ஸ்தபகங்கள். ஸ்தபகம்ங்கிறது ஒரு பார்ட். சோ அந்த பார்ட்ல வந்து கடாட்ச ஸ்தபகம் லட்சுமியோட கடைக்கள் வரும். இதுல வந்து இப்ப நம்ம வந்து இங்க வந்து அம்பாள்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம், அந்த இடத்துல லட்சுமி அது வந்து மங்களங்களை ஆடும். எல்லாம் வரணும். லக்ஷ்மி வதன லாவண்ய சுதோ கவிகி கிருதோதேக கல்ப விருட்சக கடாட்சாத்மா காட்சிகாணி கரோத்தன. பர்துவகரை பாடுற சிங்கார சதகத்துல அவர் வந்து 2 பாடுறாரு. சிங்கார சதகத்துல என்ன சொல்றாருன்னா, எப்படிலாம் வந்து அந்த கண் வீச்சு மக்களை வந்து மயக்கறதுக்கு உண்டான சாதனங்கள், அதே கொஞ்சம் கொஞ்சமா போய் ஒரு வைராகிய சதகத்துல வந்து எப்படி அது வந்து வெளியே வருது அப்படிங்கறத பத்தி பாடியிருக்க. கடைசி ஸ்லைட் மட்டும் போட்டுக்கணும். ஆத்தாளை எங்கள் அடுத்து ஆத்தாளை எங்கள் அபிராமவல்லியே அண்டமெல்லாம் கூத்தாளை மாதளம்பூ நிறத்தாளை உயரங்க காத்தாளை அங்குச பாசாங்குசமும் கரும்புமங்கை சேர்த்தாளை முக்கண்ணே தொழுவார்க்கு உருதுங்குவில். வெரைட்டி ஆஃப் பாடல்கள் பாடப்பட்டிருக்கிறது. நிறைய பேர் வந்து பாடியிருக்காங்க. வேதாந்த தேசியம், தயாசதகம், பாதுகா சகஸ்திரம் எல்லாத்துலயுமே வந்து கடவுளினுடைய பண்புகள், கடவுளினுடைய கடாட்சம், அவருடைய ஒரு பார்வையே போறோம். அவ்வளவுதான். அந்த ஒண்ணுதான் என்டையர் இது சரணம். நம்ம வந்து சரணாகதி, நம்ம வந்து ஸ்தோத்திரங்கள் எப்படி பண்ணாலும் அல்டிமேட்டா எப்படி கிடைக்கும், என்ன கிடைக்கும்? அம்பாள் பார்க்கணும், இல்ல மகாதேவன் கண்ணை திறந்து பார்க்கணும், இல்ல உங்களுக்கு பெருமாள் கண்ணை திறக்கணும். அதுதான் நம்ம சொல்றோம். கண்ணை திறந்து என்ன பார்க்க மாட்டாயான்னு நம்ம பாடுறோம். நிறைய பாடல்களை பார்த்தோம்னா என்ன கொஞ்சமாவது பாரு அப்படின்னு நம்ம வந்து பாடுறோம். ஸோ எனக்கு வாய்ப்பளித்த KSRIக்கு என்னுடைய நன்றிகள். தேங்க்யூ. I call upon Ms. Chandra Shankar, research scholar from University of Madras. Tamil Bhakti Ilakyam is her topic. Shri Gurubhyo Namaha. Lohodharana Karanam Naratanam Kanchishu Pitastitam Kamakshi Karuna Vilasa Bharidam Kailasa Vasapriyam Sanyasashrama Dharinam Cha Sumukam Shri Dandavanim Param Mandeham Mama Chandrasekhara Gurum Shri Shankararyam Shivam.
நமஸ்சர்வேப்யஹ. தமிழில் பக்தி இலக்கியம். அருணகிரிநாதரின் கந்தர் அந்தாதி. தித்திக்கும் தேனமுத தமிழில் பக்தியின் தீஞ்சுவை என்பது தெவிட்டாத ஒன்றாகும். தமிழ் கடவுளாகிய முருகனின் புகழை கூறும் திருப்புகழ் முதலான நவமணி நூல்களில் ஒன்றான கந்தர் அந்தாதியை பற்றி சற்றே என் சிற்றறிவுக்கு ஏற்ப கூற முயல்கிறேன். இதற்கு முருகனின் திருவருளும் அருணகிரி மற்றும் ஸ்ரீ மகாபெரியவரின் குருவருளியும் வேண்டுகிறேன். தமிழ் புலமையும் அருட்பெருக்கும் ஒருங்கே பெற்ற அருணகிரியார் முருகனுடைய அருள் அனுபவத்திலேயே ஊறியவர் என்பது அவருடைய பாடல்களினாலேயே விளங்கப்பெறும். அவர் பாடியது திருப்புகழ், கந்தர் அலங்காரம், கந்தர் அனுபூதி, திருவகுப்பு, மயில் விருத்தம், வேல் விருத்தம், சேவல் விருத்தம், கந்தர் அனுபூதி, திரு எழுக்குற்றிருக்கை என 9 நவரத்தினங்கள் ஆகும். திருப்புகழ் என்றதுமே நம் அனைவரின் கண்முன் வருவது அருணகிரியும் முருகனுமே ஆகும். திருக்கடைக்காப்பு 16,000 பாடல்களை அருளி செய்தார் திருஞான சம்பந்தர். அவரை போலவே ஆறுமுக சிவபரத்துவத்தை நிலைநாட்டி 16,000 அமிர்த கவி தொடை பாடல்களை பாடலியவர் ஸ்ரீமத் அருணகிரிநாதர். நூலின் உண்மையை காணும் முன் இஃது தோன்ற காரணமாய் இருந்த வரலாற்று பகுதியை பார்த்தல் அவசியம். பொதுவாக பாடப்பெறும் நூல் போல் அல்லாது இது ஒரு கவித்துவ வாதத்தின் பேரில் தோன்றியதாகும். அதாவது அக்காலத்தில் மிக்க புலமை வாய்ந்த வில்லிபுத்தூரார் என்ற பெரும் புலவர் ஏனைய புலவர்களை வாதுக்கு அழைத்து தோற்றவரின் காதை குரடு கொண்டு தண்டித்து வந்தார். இக்கொடுஞ்செயலை சரி செய்யும் காலம் வந்ததால் அன்பர்கள் வேண்டுதலை ஏற்று நம் அருணகிரி முனிவர் அவர்பால் சென்று தொடங்கிய வாதத்தால் உருப்பெற்ற ஒரு உன்னத நூல் இந்த கந்தர் அந்தாதி. அப்போது அருணகிரி பாட வில்லிபுத்தூரார் பொருள் சொல்லும்படி நியமம். எனவேதான் பின்னவர் செருக்கு அழிய அன்பு நெறி தழைக்க முருகன் அருளால் வந்த நூல் இது ஒன்றே அந்தாதி தொடையமைப்பில் பாடப்பெற்றது. இத்தகைய சூழலில் ஏற்றப்பட்டதால் இந்நூல் மடக்கு அணி கொண்டு யமக முறையில் எளிதில் பொருள் காண முடியாதவாறு அநேக சித்திர விசித்திரங்களையும் கொண்டு உருவாகி உள்ளது. அவற்றை இனிவரும் கந்தர் அந்தாதி வாயிலாக காண்போமாக. கந்தர் அந்தாதியை பாராதே கழுக்குன்றத்து மலையை நினையாதே என்பது பழமொழி. கந்தர் அந்தாதி என்னும் இந்நூல் காந்தனுடைய 6 நூல்களுள் ஒன்றானதாகும். இந்த பாடலின் காப்பு செய்யுளால் இது திருவண்ணாமலையிலே அருணகிரிநாதர் அவர்களால் பாடப்பட்டது என்பதை உணர முடிகிறது. இவர் 15ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர். இப்பாடல்களில் உள்ள 100 செய்யுள்களின் முதல் எழுத்துக்கள் சி சி சே சே தி தி தெதே என்னும் 8 எழுத்துக்களுள் இருப்பது மிக சிறப்பான ஒன்றாகும். முதல் பாடலில் வயல் சூழ்ந்த திருவண்ணாமலையில் கஜமுகாசுரனை வெற்றி கொண்ட யானை முக கடவுளை வாழ்த்தி வணங்கி அந்தாதியை துவங்குகிறார். வாரணத்தானை அயனை விண்ணோரை மலர்கரத்து வாரணத்தானை மகத்து வென்றோன் மைந்தனை துவச வாரணத்தானை துணை நயந்தானை வயலருணை வாரணத்தானை திரை கொண்ட யானையை வாழ்த்துவனே. கந்தர் அந்தாதியில் காணப்படும் சில அரிய உண்மைகளை முதலில் காண்போம். முருகனின் அறுபடை வீடுகளை வரிசையாக போற்றி வழிபடும் அருணகிரியார் காலத்திலேயே இருந்தது என்னும் உண்மை திரு ஆவினன்குடி என்னும் முதல் பாடலால் பெறப்படுகிறது. திரு ஆவினன்குடி வங்காளர் என்முது சீர் உரை சதிர் உவாவினன்குடி வானார் பரங்குன்று சீர் அலைவாய் திரு ஆவினன்குடி ஏரகம் குன்றுதோராடல் சென்று அதிர் உவாயினன் குடிகொண்ட தன்கார் வரை செப்புமனே. திருமாலும் சிவனும் புகழத்தக்க கீர்த்தியும் வல்லமையும் உடைய குமார கடவுள் எழுந்தருளியுள்ள திருப்பரங்குன்றம், திருச்செந்தூர், திரு ஆவினன்குடி, சுவாமிமலை, குன்று தோராடல், பழமுதி சோலை என்னும் 6 தலங்களை துதி செய்யுங்கள் என்பது இப்பாடலின் பொருளாகும். அடுத்து 10வது அந்தாதியில்
முருகனை பாட இயலுமா என்பதான பாடலாகவும் மிகவும் அவையடக்கத்துடன் கூடிய பாடலாகவும் இது அமைகிறது. திரளக்கர ரக்கரை வெண்கண்ட வேலன் திசை முகன் மால் திரள் அக்கரை நான் பாட நாடுதல் செய்ய சங்கு அதிர் அளக்கர் அக்கரை காண்பான் கை நீந்தி செய்வார் பணிக்க திரளக்கரக்கரை வான்நீட்டு மைந்தர் பொந்திக்கு ஒக்குமேன். லட்சக்கணக்கான அசுரரை வென்ற வேலாயுத கடவுள் அவர் பிரம்மனுக்கும் திருமாலுக்கும் இந்திரனுக்கும் சிவனாருக்கும் தலைவர். அத்தகைய குமார கடவுளை நான் பாட கருதுதல் கையால் நீந்தி கடலை கடக்க எண்ணுவாரின் புத்திக்கும் சந்திரனை பிடிக்க வானில் கை நீட்டும் சிறுவரின் புத்திக்கும் ஒப்பாகும் என்கிறார். முருகனின் பெருமை சொல்வதற்கு அரியது. முருகன் மூவருக்கும் மேலானவன். இதனையே திருப்புகழிலும் கூறுகிறார். அயனெனவாகி அரியனவாகி அரணெனவாகி அவர் மேலாய் என கூறுகிறார். 23வது அந்தாதியில் வேலாயுதத்தின் வல்லமையை பற்றி கூறுகிறார். 29ல் சம்பந்தராக வந்த குமார கடவுளே தெய்வம் என பறைசாற்றுகிறார். திகழும் அலங்கல் கழல் பணிவார் சொற்படி செய்ய ஓதி கழுமலம் கற்பக ஊர் செருத்தனி செப்பி வெண்பூதி கழுமலம் கற்பு அருளும் என்னா அமன் சேனை உபாதி கழுமலங்கற்கு உரைத்தோன் அல்லது இல்லை தெய்வங்களே என்று கூறுகிறார். திருப்புகழிலும் அலங்காரத்திலும் அங்கங்கே மிளர்கின்ற அருணகிரியாரின் நகைச்சுவையை அந்தாதியிலும் காணலாம். அந்தாதி 39ல் ஒரு அருமையான காட்சி. தீரா வறுமையினால் வாடி வதங்கும் ஒருவன் உதவி நாடி தன் உறவினராகிய ஒரு பிரபுவிடம் செல்கிறான். அவரோ தங்க சுரங்கத்திற்கு முதலாளி, ஆனால் முதல் தரமான லோபி. அழையா விருந்தாளியாக வந்திருக்கும் இவனுக்கு என்ன கொடுக்கலாம் என்று உக்ரான அறையில் சென்று பார்க்கிறார். என்றைக்கோ பலகாரம் செய்யும் போது தீந்து போன கேழ்வரகு சிறிது தென்படுகிறது. அதை வெளியே கொட்டாமல் பத்திரமாக வைத்திருக்கிறாள் அவர் மனைவி. ஆனானதால் அதில் அந்த பூச்சிகள் வேறு அரித்திருக்கின்றன. இதை கொடுக்கலாம் என்று கை நீட்டியவர் வெளியே வந்து மனது மாறி இன்று ஒன்றும் இல்லை என்று யாசகனை திருப்பி அனுப்பி விடுகிறார். எப்பேற்பட்ட கொடை வள்ளல் பாருங்கள். அருணை முனிவர் பாடுகிறார். தீ வரகு அந்த அரி தாம் பகிரார் உறவான செம்போன் தீவர் அகம் தரியா நொந்த போதினில் செச்சய இந்தி வர கந்தரி சிந்துர பாக சிவகரண தீவர கந்த ரிபு தீர் உனது அடி சேம நட்பே என்கிறார். வெற்றி மாலையும் செங்கழநீர் மாலையும் அணிகின்றவனே, வள்ளி தெய்வானை பங்கனே, சிவகரணம் பெற்ற அறிவனருக்கு அருள் புரிபவனே, எனக்கு உறவு என்போர் பொன்விளையும் தீவில் இருப்பவர் ஆயினும் வறுமை காலத்தில் வண்டு அரித்த தீந்த வரகேனும் உதவுவார் அல்லர். அதனால் உனது திருவடியே செல்வமும் உறவும் ஆகும் என்கிறார். அடுத்த 54வது அந்தாதி மிகவும் அற்புதமான அந்தாதி. உயிர் போகும் காலத்தில் துதித்து நற்கதி பெற. உயிர் போகும் காலத்தில் இந்த வகையான தமிழை யாருக்கு வரும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. திதத்த தத்தித்த திதி தாதை தாத துத்தி தத்தி தாதித தத்து அத்து ததி தித்தித்ததே து துதித்து இதத்து ஆதி தத்தத்து அத்தி தத்தை தாத திதே துதை தாது அதத்து உதி தத்து அத்து அத்தி தித்தி தீ தீ திதி துதிதி தொத்ததே. இதற்காகவே தமிழை திருப்பி கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் போல இருக்கிறது. திதத்த தத்தித்த என்னும் தாள வரிசைகளை திதி தன்னுடைய நடனத்தின் மூலம் நிலைப்படுத்துகின்ற தாதை உன்னுடைய தந்தையாகிய பரமசிவனும் தாத மறைக்கிழவனாகிய பிரம்மனும் துத்தி புள்ளிகளுடைய படம் விளங்கும் தத்தி பாம்பாகிய ஆதிசேஷனின் தா முதுகாகிய இடத்தையும் திதி இருந்த இடத்திலேயே நிலை பெற்று தத்து அலை வீசுகின்ற அத்தி சமுத்திரமாகிய திருப்பார்கடலையும் வாசஸ்தலமாக கொண்டு ததி ஆயர்பாடியில் தயிர் தித்தித்ததே மிகவும் இனிப்பாக இருக்கிறதே என்று சொல்லிக்கொண்டு தூ அதை மிகவும் வாரி உண்ட துதித்து போற்றி வணங்குகின்ற இதத்து பேரின்ப சுரூபியாகிய
ஆதி மூலப்பொருளே தத்தத்து தந்தங்களை உடைய அத்தி யானையாகிய ஐராவதத்தால் வளர்க்கப்பெற்ற தத்தை கிளி போன்ற தேவயானியின் தாத தாசனே திதே துதை பல தீமைகள் நிறைந்ததும் தாது இரத்தம் மாமிசம் முதலிய சப்த தாதுக்களால் நிரப்பப்பட்டதும் அதத்து உதி மரணம் பிறப்பு இவைகளோடு கூடியதும் தத்து அத்து பல ஆபத்துக்கள் நிறைந்ததும் ஆகிய அத்தி தித்தி எலும்பை மூடி இருக்கும் இந்த தோல்பை உடம்பானது தீ அக்னியினால் தீ தகிக்கப்படும் திதி அந்த அந்திம நாளில் துதி தீ உன்னை இவ்வளவு நாட்களாக துதித்து வந்த என்னுடைய புத்தி தொத்ததே உன்னிடம் ஐக்கியமாகி விட வேண்டும் என்கிறார். நடராஜ மூர்த்தியாகிய சிவபெருமானும் பிரம்மனும் இடைச்சேரியில் தயிர் உண்டு பார்க்கடலையும் ஆதிசேஷனையும் பாயலாக கொண்டு யோக நித்திரை செய்யும் திருமாலும் வணங்குகின்ற ஆனந்த முதலே தேவயானியின் தாசனே ஜனன மரணத்திற்கு இடமாய் சப்த தாதுக்கள் நிறைந்த பொல்லாத இந்த உடம்பை தீயினால் ததிக்கப்படும் பொழுது உன்னை துதித்து வந்த என் சித்தத்தை உன்னுடைய திருவடிக்கு நீ ஆட்படுத்த வேண்டும் என்கிறார். இந்த பாட்டிற்கு உரை கூற முடியாமல் தான் வில்லுபுத்திரர் அருணகிரியாரிடம் தோல்வியுற்றார். இடுகாட்டில் என்னை எரியூட்டும் உன் இருதாட்கள் தன்மை உணர்வேனோ என திருப்புகழிலும் இதனை எடுத்து கூறுகிறார். அடுத்து 97 தும்முவதே சாக்காக உயிர் நீங்கக்கூடும், அதனால் தும்மும் போது குமரா சரணம் என்க என்று கூறுகிறார். இனி கந்தர் அந்தாதி மூலம் கிடைக்கும் சில அரிய செய்திகள். அம்பிகையின் நட்சத்திரம் பூரம் என்று கூறுகிறார். பூரத்து அப்புவி தரத்தோன்றி என்று 78வது அந்தாதியில் கூறுகிறார். சிவபிரமாணத்து தோன்றிய 6 வெப்ப பொறிகளை நான் சுலபமாக தாங்கி செல்வேன் என்று மார்த்தட்டி பேசிய அக்னி தேவனை குமரவேல் கோபித்து வெப்பத்தால் அந்த அக்னியை கருகச் செய்கிறார். வள்ளியம்மை தானியங்களை குற்றுவதற்காக உலக்கைக்கு பதிலாக யானையின் கொம்பை முறித்து பறித்து கொடுத்தது அந்தாதி 11 கூறப்படுகிறது. கர்ணன் நடுப்பகலில் மட்டும்தான் தானம் செய்வானாம். தேவா கர கண்ண என்பது 15வது அந்தாதியில் குறிக்கப்படுகிறது. ஆறுமுகனுக்கு தேவயானியின் சேர்க்கை இன்பத்தை விட திருமுருகாற்றுப்படை இனித்தது என்று கூறுகிறார். முடிவாக கந்தர் அந்தாதியின் மூல உபதேசம் 47வது அந்தாதியில் முருகனை துதித்தால் நித்தியராக இருக்கலாம் என்ற அற்புதமான செய்தி நமக்கு கிடைக்கிறது. எல்லா ஜீவராசிகளுமே அழியா நிலையை விரும்புகின்றன. அந்தாதியில் அருணை முனிவர் தாம் பெற்ற அழியா வரத்தை நமக்கெல்லாம் வாரி கொடுக்கிறார். கீதையைப் போல் கந்தர் அந்தாதியும் ஒரு முழு வழிகாட்டி நூலாகும். இடையூறுகளை கடந்து தீவினை அற்ற சினம் தீர் அகத்துள் மெய் தீபம் ஏற்ற வேண்டும். இத்தீபத்திற்கு அன்பே நெய், சாஸ்திர அறிவே திரி, இதயமே தகழி. இந்த ஞான விளக்கை ஏற்றினவருக்கு கந்தவேல் தனது சாயுஜ்யமாகிய மோட்ச வீட்டை அருளுகிறார். அன்பு நெய் நூத்திரி சிந்தை இடும் செல் ஞான தீபமிட்டார்க்கு பரிசில் தம் பலத்தை அருளும் செந்தூரா என்கிறார். பூஜையின் முடிவில் நைவேத்தியமாக நமது அன்பையும் அறிவையும் முருகனிடத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதன் பயனாக சூஷ்ம உடம்பு அழியா அமிர்த தேகமாக மாற்றப்படுகிறது. பக்தி புந்தி நைவேத்தியம் உகந்து ஏற்றினர், ஸ்ரீ உடம்பு மாற்றினர். ஞான பூஜை செய்வாரின் புரி அட்டகம் என்னும் சூஷ்ம சரீரம் யமபுரம் போவதும் இல்லை, மீண்டும் ஒரு ஸ்தூல தேகத்துக்குள் புகுத்தப்படுவதும் இல்லை என்றும் அழியா முருகன் கழலை சார்ந்து இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் தாமும் அழியா பெருவாழ்வை அடைந்து நித்திய சூரிகளாய் விளங்குகின்றனர். நாமும் அருணகிரியார் போல் பிரம்மனை பார்த்து திசாமுகனே இனி உன்னால் என் சென்னி தீண்டப்படா என்று சவால் விடலாம். ஆதலால் கந்தர் அந்தாதி என்ற நூல் அருணை வள்ளல் நமக்கு நித்தத்துவம் பெறப்பகந்த உபதேசம் என கூறுவது மிகவும் பொருத்தமான ஒன்றாகும். இந்த அரிய வாய்ப்பை நல்கிய KSRI உறுப்பினர்களுக்கும் மற்ற ஏனோர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம்.